देश विदेश टाइम्स का नवा अंदाज। देश विदेश टाइम्स कैनेडा, गल हक सच दी। उसके फॉलोअप के तौर के उत्ते तुहानूं फिर खिचल दिती है, क्योंकि मौतों का अंकड़ा जिहड़ा वो लगातार वध रहा, 118 के करीब पहुँच गया और बहुत सारे हाले जिहड़े लोग है वो हस्पतालों के विच भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर अफसोस इस गल का है कि जिहड़ी सरकार इन्नी इनसेंसिटिव है कि हाले तक जो सरकार की जिम्मेवारी बनती सी, ना तो मुख्यमंत्री साहब ने कोशिश की है हाले तक कि जाके लोगों के अथरू पुंजन की, ना कैबिनेट के विचों ही सीनियर वजीर साहबान किन्ने दिन बीत गए किसी ने जाके लोगों का हाल पूछा। इतों तक कि जिहड़े लोकल MLA आ वो भी ज़्यादा थावां ते सीन दे उत्तों गायब है। और एडे वड्डे दिखाण तो बाद जिहड़ा हर एक दी जबान दे उत्ते है कि पोलीटिकल पैटर्नेज तो बिना, पुलिस की मिली भगत तो बिना संभव नहीं है और उस महकमे के नाल संबंधित है जिहदा मुख्यमंत्री साहब के कोल चार्ज है, जिहड़े महकमे दे विच पहलां भी बहुत वड्डियां एलीगेशनस करप्शन दियां, रेवन्यू लॉस दियां कैबिनेट दे विच लग चुकियां, साबका मुख सकत्तर वल्लों लाइयां जा चुकियां। ते उम्मीद सी कि मुख्यमंत्री साहब अपनी जिम्मेवारी निभाउंदे, जिड्डी वड्डी ट्रेजडी है उत्थे लोकां दे मन ठंडे करने वास्ते इहदी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की जां CBI की जिहड़ी जांच है वो बिठांदे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का जो आम तौर के उत्ते इहो जिहे मौके के उत्ते रिएक्शन हुंदा, क्योंकि उन्होंने कोई लुकाउणी नहीं हुंदी गल, ते ईमानदारी के नाल हमेशा कोशिश करते हैं कि इंसाफ होवे, भावें जिहड़ा मर्जी कसूरवार होवे थले फसे, ते हमेशा बड़ी ईमानदारी के नाल जदों भी कोई इदां दी इंसीडेंट हुंदी है मुख्यमंत्री साहबान इखलाकी तौर के उत्ते अपनी जिम्मेवारी निभाउंदे हैं। पर इत्थे अफसोस इस गल का है कि मुख्यमंत्री साहब का निवास, उन्हां दा दफ्तर, वो सारे जिहड़ा कोई इस ट्रेजडी के खिलाफ, इस स्कैंडल के खिलाफ, इस स्मगलिंग के वड्डे केस के खिलाफ जिहड़ा भी कोई बोलने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ नूं क्रश करने की जिहड़ी है वो कोशिश करने के उत्ते लगे हुए। और गौरमेंट जिहड़ी है दो तरीके दे नाल काम कर रही है। एक तो जिहड़े लोकी आवाज़ उठा रहे हैं उन्हां दी आवाज़ नूं क्रश करने वास्ते, उन्हां दे उपर चक्कर सुट्टण वास्ते चाहे कैबिनेट मंत्री साहबां दी बयानबाजी शुरू हो जाती है, जिवें बारिश हो रही होंदी है इस तरह कैबिनेट के बयान जिहड़े आ वो 15-15 मिनटां बाद डिगदे आ, जिवें प्रिंटिंग मशीन चल रही होंदी। जिहड़ी कार्रवाई जिहड़ी है वो क्राइम नूं लभण वास्ते, सच्चाई नूं सामने लियाउण वास्ते होनी चाहिए सी, वो सारी कार्रवाई जां तां अटेंशन नूं डाइवर्ट करने वाले पासे आ, जां जिहड़े आवाज़ उठा रहे हैं उन्हां नूं बंद करने वाले पासे आ। सो मैं समझदा कि इस चीज़ का बहुत वड्डा अफसोसनाक पहलू है कि एक एडी वड्डी जिहड़ी कांग्रेस पार्टी की भी, पुलिस की भी ते समगलरां की मिली भुगत है, ये इस लेवल के उत्ते पहुँच गई कि ये हुण किसी नूं भी इस इशू नूं टच भी जिहड़ा वो नहीं करन देना चाहुंदे। जे असी प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने विजिट किया, आवाज़ उठाई, तो मुख्यमंत्री साहब का इमीडिएटली उन्होंने घर तो प्रैस रिलीज शुरू हो जाते हैं कि मौतों के उत्ते, लाशों के उत्ते राजनीति कर रहे। पर मैं मुख्यमंत्री साहब को बेनती करदा कि हुण तुसीं सारे पंजाब च लाशां विछा दित्तियां, हुण खड़े कित्थे होइए? कोई थां दस दिओ पंजाब की इहो जी जिथे नशियां दे नाल जां शराब दे नाल लाशां ना खिलदियां होण। अज जो कुछ इस वेले पंजाब दे विच होया, ये कि गुरुआं पीरां दी धरती दे उत्ते कदी बंदा सोच सकदा सी भी इस तरह के दिन जिहड़े आ वो देखण वास्ते आउणगे?
एक हाले तक एफर्ट नहीं हुई। जे कांग्रेस के दो साबका प्रधान साहबान ने ਜਿਹੜੇ मौजूदा पार्लीमेंट के मैंबर ने उन्होंने कल आवाज़ उठाई है, जी संविधानिक साडा मुखी है सूबे के गवर्नर साहब को गए आ, तो अज जाखड़ साहब का हुणे बड़ा तिखा बयान मैं देखा आया भी सोनिया गांधी को कहांगे कि तुरंत इन्हां ते कार्रवाई की जाए कि इन्होंने समगलिंग के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ आवाज़ किद्दां उठाई है। और जाखड़ साहब के शब्द मैं सुन रहा सी कि जिहड़ी थाली च खांदे आ उस शेक करते हैं। मसला जाखड़ साहब सारा खाण पीण का ही है। जे तुसी ईमानदारी नाल ये दस दिओ भी थाली दे विचों किहड़ा किहड़ा हिस्सा लैंदा है, तो मेरा ख्याल है इस वेले पंजाब दा भला इस गल दे नाल ज्यादा हो जाता, क्योंकि खाण पीण का ही मसला असी भी इन्ने दिनों तो इशारे बाद तक यही गल कह रहे हैं ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकली है। ਅੱਜ ਇਹ कहावत उस तरीके नहीं फिट पैंदी, ਅੱਜ ਇਹ कहावत दूजे तरीके फिट पैंदी है कि मसला ही खाण ਦਾ, ਤੇ कौन खा रहा वो तो दसो। ਕਿਹੜੇ मंत्री शामिल है, ਕਿਹੜੇ MLA शामिल है, मुख्यमंत्री साहब के ਜਿਹੜਾ निवास है ਉਹਦਾ की रोल है, ये चीज़ां बताओ पार्टी प्रधान, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ दसो। ਤੇ ਜੇ कोई बोलता फिर नहीं तो उसकी आवाज़ क्यों बंद करते हो? तुसीं दसो भी तुहानूं विचों की मिलता फिर, क्योंकि एवें तो नहीं ना भी तुसीं फिर उदां ही बोली जाते हो। जे तुसीं इन्नी सख्त भाषा वरत के डिफेंड करने वास्ते आए हो उस गल दे खिलाफ जिथे 118 मौतां हो चुकियां ते हाले अगे पता नहीं गल किहड़े पासे जानी है, तो जाखड़ साहब तुहानूं भी इस गल का जवाब तो देना ही पेगा ना। मैं हैरान हाँ कि हाले तक ये नहीं पुलिस लभ सकी कि किहड़ी डिस्टिलरी जिहड़ी है उत्थों ENA जांदा सी, उत्थों डीनेचर्ड स्पिरिट जांदी सी, और किहड़ा MLA ते किहड़ा मंत्री उहदे विचों शह दे के पैट्रोनेज दिंदा सी। इहदी हाले तक खुलासा नहीं होया, जिहड़ा कि कोई औखा काम नहीं सी। लागे लागे डिस्टिलरियां ने, एक मकेरियां दे विच डिस्टिलरी है जिहदे विचों पिछे शराब के 2 ट्रक नजायज़ फड़े गए सी। श्री हरगोबिंदपुर थाने के FIR दर्ज है अनपछाते बंदे ते। वो सरना साहब जिहड़े मुख्यमंत्री साहब के धार्मिक एडवाइजर है उन्होंने बेटी के परिवार की है। दूजी तुहाडे अपने सीनियर आगू ने तरनताਰਨ दे विच राणा जी, राणा शुगर मिल उन्होंने डिस्टिलरी है। कि हाले तक पुलिस ने कोशिश की कि इन्हों सील करके, क्योंकि जिस इलाके दे विच होया बटाले तो लैके तरनताਰਨ तक उत्थे ये 2 डिस्टिलरियां सब तो नेड़े है, कि हाले तक किसी ने उत्थे दा रिकॉर्ड सीज करके ते सारियां चीज़ां अकाउंट फॉर करने की कोशिश की कि कितना इत्थे ENA बनिया सी, कित्थे कित्थे गया, उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश की। 10-10 लीटर दे तुसी जाके लुधियाने फड़ोगे, खन्ने फड़ोगे ते होर थावां ते फड़ोगे, तो जितों सस्ती उन्होंने पैंदी है नेड़े सब तो उन्होंने चीज़ों में क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा, क्योंकि उन्होंने संबंध जोड़ा वो रूलिंग पार्टी वाला, क्योंकि उत्थों शुरुआत होनी चाहिए सी। सब तो पहला ऑडिट उन्होंने होना चाहिए सी, पर कोई ऑडिट नहीं। और सारी दुनिया को पता लग गया कि ये जी मौतां हुईयां ये जी है डीनेचर्ड स्पिरिट यूज करके हुईयां। तो तुसी भी आज जिहड़े दरियावां के कंढियां ते छापे मार के दूजे मार के ये करके ते लाण वाले पासे नूं क्यों अटेंशन डिवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो लोगों की? वो एक अलग चैप्टर है। जिहड़ी शराब निकलती है दरियावां के कंढे ते, मैं उस पासे भी आउणा, पर तुसी जिहड़ा फोकस होना चाहिए सी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का, वो डिस्टिलरियां तो किस तरीके जिहड़ी है समगलिंग हो रही है, चाहे नजायज़ शराब की है, चाहे ENA की है, चाहे स्पिरिट की है। क्योंकि भावें पॉलिश वाले को जावे, भावें किसी को जावे, पिछों सोर्स का डिस्टिलरी है। तो तुसी उस पासे की हाल तक क्यों रिपोर्ट नहीं दी कि असीं इन्नियां डिस्टिलरियां चैक कर लियां पंजाब दियां, इन्हां दा ऑडिट हो गया, इन्हां दा असीं टैली कर लिया कि जिन्नी स्पिरिट गई सी कित्थे कित्थे गई है। इन्हां दे वाले पासे किसी ने ध्यान नहीं चुकिया, क्योंकि
ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਲਾਂਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਫੜ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਫੜੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਲਾਂਘ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ? ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘ ਫੜ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। 3.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਭੱਠੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਸਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ 3.5 ਸਾਲ ਜੇ ਇੰਨੀ ਲਾਂਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਿਆ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਹੁਣ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3.5 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਔਰ ਮੇਨ ਕਿੰਗਪਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ENA ਤੇ ਡੀਨੇਚਰ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 302 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਅਚਾਨਕ ਸਦੀਵੀ ਵੀ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਖੰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਤਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਤੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਤ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ। ਜੇ ਖੰਨੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਲਾਹਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਕੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸੀ ਉੱਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਲਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸੀਐਮ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗਿਲਟੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਰਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਪਾ ਦੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 3.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ? ਇਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਗਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬੱਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ। चीमा साहब मेरा एक सवाल है कि अकाली दल इतनी पुरानी पार्टी है, इन्होंने बड़े बड़े मोर्चे लाए हुए हैं। पंजाब में आज 116 तो ज्यादा मौत हो चुकी है, मतलब अकाली दल ने यूथ अकाली दल ने कमान सौंपती है, तो अकाली दल आज कितने है? देखो, यूथ अकाली दल श्रोमणी अकाली दल का मेन पार्ट है। साडा हरावल दस्ता है यूथ अकाली दल। उन्होंने नाल कल सीनियर लीडर सरदार विरसा सिंह वटोआ जिले के प्रधान है, वह भी उत्थे सी। सरदार हरमीत सिंह संधू साडे जनरल सैकटरी सी पार्टी दे, वह भी उत्थे सी। नाल यूथ दी साडे प्रधान जिहड़े बंटी रमाना जी सकत्तर जनरल, सारी टीम उत्थे सी। इस करके कोई यूथ अकाली दल कोई पार्टी तो वखरा नहीं, यूथ अकाली दल पार्टी की मेन शक्ति है। इस करके उन्होंने जो नौजवानों का इस वे रोल बनता सी, उन्होंने वो रोल अपना उत्थे निभाया। मैं उन्होंने बधाई देना। अकाली दल सर कदों मतलब इदां दा रोल निभाएगा? नहीं, तुसीं अकाली दल ते यूथ नूं वखरे करके किद्दां कह सकदे हो? ये पार्टी का प्रोग्राम सी कल, पार्टी प्रधान का प्रोग्राम सी कल, जो है आदेश है जो है। चीमा साहब एक वीडियो वायरल हो रही है ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੰਨਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो, जिहड़ी राजपुरे नकली शराब की फैक्ट्री फड़ी सी, वो भी पटियाले का हिस्सा। इस करके जे उत्थे नकली शराब दीयां फैक्ट्रियां फड़ियां जा सकदियां, ते खन्ना भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है पटियाले तो। इस करके मुख्यमंत्री साहब की अपने जिहड़ा शहर है, अपने नक थले इन्ना कुछ हो रहा है, तो उन्होंने इहदे ते झाती मारनी चाहिए है। पर जदों मैं कह रहा कि पुष्टपनाई सारी कांग्रेस की है, तो फिर ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਵੀ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਲਤ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੀਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 111 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਤ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿਕਟਮਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ। देखो, गल यह है कि इन्ने को गरीब लोग है, बहुत सारे उन्होंने दलित परिवारों के, और छोटे छोटे बच्चे है, बड़िया वड्डियां जिम्मेवारियां। ये तो जो मुख्यमंत्री साहब ने उत्थे विजिट किया हुंदा ना, तो फिर इन्होंने उन्होंने घरों की असलीयत का पता लगता, फिर 2 लाख मूँह नहीं सी निकलता। तो ये जड़ियाँ अंतिम रस्मां भोग दियां दूजे वो भी नहीं पूरे होंदे उन्होंने। इस करके ये इसे करके है कि ना तो किसी मंत्री ने जाके उन्होंने देखा भी की विचारों का हाल, ना मुख्यमंत्री साहब ने देखा। इस करके तो शाही फैसले ने इतने बैठ के हो जाते हैं भी चल गरीब लोग है, मर गए तो दे दो जी, लख लख दे दो, पहले तो लख लख क्या सी, फिर क्या 2-2 लाख दे दो। ये हकीकत तो पता लगदियां जो मौके जाके परिवारों के विच बैठो तो सुनो, तो तुहानूं उत्थे जाके उन्हां दीयां जिम्मेवारियां दा, उन्हां दे जिहड़े आउण वाले समय दा फिर तुहानूं ज्ञान हुंदा, फिर तुहाडे दिल दे विचों सही फैसला निकलदा। थैंक यू जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी। देश विदेश टाइम्स का नवा अंदाज, देश विदेश टाइम्स कैनेडा, गल हक सच दी।